And estimated cost is the anticipated cost or cost that is likely to be incurred in the project before project is taken up. This estimated cost is prepared with the help of the detailed drawing. Dimensions and quantities are calculated item-wise by taking the dimensions of dimension data of various items of work and they are calculated um, in the uh, statement form. Particulars, there is a column of serial number, particulars, numbers of items, length, breadth, height, quantity, and remarks. This form is called measurement form, quantity measurement form, and the each and every items of the particular work is entered in the quantity measurement form and calculation of the quantities of each item is calculated. After adding that items, all the quantity, the total quantity of that item is calculated, and which is further entered in the abstract of cost form and is multiplied by the rates per unit item cost to find the total cost of that individual item. After adding all the items of the project, the cost of construction is calculated. The cost of with this cost, some provisions are made, and these provisions may be contingencies or charge establishment, departmental charge, etc., or supervision charge is added as the certain percentage of the total cost of the construction, and to get the detailed estimated cost. This detailed estimated cost is uh, the cost which is mentioned in the tender document to know the anticipated cost of the project, and contractors are applied offer their own rates for each and every item of work according to the bill of quantity submitted to them. And the submit after filling the blanks portion of the table of the bill of quantity by the contractors, it is again submitted back to the owner, and uh, owner analyze the price offered by the contractor, and this may help to select the contractor for the owner. After selecting the contractor, then only contractor starts the construction of the project. In this way, the is project is constructed, and after finishing the work, that project is again hand over to the owner. In this way, the project construction of project finishes. So, for finishing the work, for constructing the work, cost is necessary, money is necessary, budget is necessary to provide the budget. To provide the budget, uh, uh, the concerned competent authority of the administrative department provides the signal to the green signal to the engineering department for doing the further like, calculations and drawing regarding the project that is required for the department. And after getting the green signal, then only the engineering department, the department prepares the detailed estimate of the project. The detailed estimated cost will be the project cost, anticipated cost. This is the estimated cost. Then actual cost. What is the actual cost? The actual cost cannot be calculated without finishing the project. After finishing the project, again detailed estimate of completed work from very beginning to the end of the project up to its handover is handover and inauguration of production also. That cost is mentioned in the estimate. After completing the project, again detailed estimate of completed work is calculated
to know the actual cost of the project. That estimate is called complete estimate. The complete estimate helps to know the actual cost of the project. The actual cost is only determined after the completion of the project. Estimated cost is determined before the project is taken up. The difference is that estimated cost is or detailed estimate is prepared to know the estimated cost of the project. That's why detailed estimate is used for the tendering process. Is used for tendering process, whereas actual estimate is used to know the real cost of construction after completion of the project. These two things are different things. Now, in 1.3, purpose of estimating. The purpose of estimating is dealt later, but before that, I have mentioned here the importance of the estimating. Why estimating is important in all engineering projects? What are the importance of the estimating? If it is asked in the question, you can write the answer uh, mm, in the point-wise basis, and you have to describe them in uh, 2 to 3 lines. The main importance of estimating is to check the work done by the contractor during and after the execution of the work. This means the contractor should carry out his work according to the estimating. That is, estimating includes the drawings, specifications, rates, and norms. So the site engineer of the project must carry out the work done by the must supervise the must check the work done by the contractor during and after the execution, and according to the contractor's work, he is paid accordingly. The site engineer makes the bill of quantities for the finished work and submit to the concerned authority for the payment of to the contractor later. So whether the work done by the contractor is according to the estimate or not, this estimate may be the guideline for the site engineer, and according to the provided estimate and specification, the work of the contractor can be checked. This is the first importance. Do else in working out the approximate cost of work before they are taken in hand. That is the what will be the total cost of the project, and that is that is known by the that is known from the detailed estimate. This data is also required for inviting the tender. In 3, it helps to require inviting tender to arrange contract. For arranging contract, we must have the detail. We must complete it, the detailed estimated cost, detail items of various quantities, and that's why without preparing estimate, without knowing the different items, the tenders cannot be invited. That's why it is required for inviting the tender. 4, gives an idea for the requirement of control materials such as bricks, cement, aggregate, timber, mulch, bars, etc. As you know, in all the projects, the construction materials are generally brick, cement, aggregate, timber, mulch, steel bar, etc. These are the main construction materials which controls the cost of the project. The bricks, cements, aggregates, timbers, mulch, steel bars, their cost may be vary in the different seasons, and generally brick is produced in the hot season or winter season. Bricks are produced. In the rainy season, the production of brick is nil, because the bricks must be dried on sun from while it is taking out from the mold. That's why in rainy season it is not possible. So the bricks are more produced in the in the late winter and starting of the hot season.
and that's why at that time the production is more. Many bricks factory products more bricks at that time, and at that time the price of the bricks will be low comparing to the rainy season. If we it gives an idea for the required control materials, how much brick work is to be carried out in the construction, what is the total quantity of the brick work, which can be determined from the estimate. According to this, the number of bricks can be calculated. By knowing the number of bricks, the owner can procure those bricks in time, so that the cost of bricks may be low. Similarly, cement, aggregates, timber, milestone bars also, after knowing such items, then owner can arrange them in time. This means which helps the contractor or owner to procure such materials in time. And that means the construction may not be lagged due to the deficit of such materials. So construction work can be carried by the laborers efficiently. They may not be stop the work without the materials. So it gives an idea for the control materials which controls the cost of the project. If they are procuring time, then cost of the project can be decreased. This is the importance of estimating. In 5, by framing the detailed estimate, the client can be advised. If we make the detailed estimate, then client can be advised on various aspects. Evaluation of the property. For valuation of the property, without estimating, the valuation of the property cannot be carried out. That is, the valuation means the value of the property at the present time, not the past or not for the future. That is, at the present time, what is the value of that asset? What is the value of the property of individual? Then those property must be evaluated for various purposes. So one can get loan from the financial institution, and that loan is given to the client. The property may be set as the mortgage property in the bank, and the percentage 60 to 50 to 60% of the valuation of the property is provided as the loan to the client. So for evaluation of the property, the estimation of the present property must be estimated. That is evaluation of the property. B, for fixation of the rent, we have the rent of the building can be fixed with respect to its valuation. Generally, 6 to 10% of the value of the property, 6 to 10% of the value of the property is used as the rental purpose of the building. That is, annual rent of the building may within 6 to 10% of the value of the property. Now, see, cover note for the insurance and claim for damage. If a person carried out the insurance for their property, because there is a risk in case of a damage of property, they can claim the insurance company for that damage, and the insurance company provides money for them if the property is insured. So for the damage of the property, for estimate the value of the damage of the property, estimate is necessary. For finding the value of damage, estimate of the damaged property is calculated. And this, with the help of this damaged property, the client is provided the insurance money back. That's why this is the cover note for the fire insurance. If building is insured for fire, then at that case fire insurance damage must be estimated. For claiming the building reasonably in arbitrating proceeding,
If there is the arbitration proceeding means when the government expands the roads, then the nearby building may have to be dismantled due to the expansion of the road. In that case, the owner of the uh, uh, property may get some money back from the government. If the suitable amount of money is not given to the people or the society, then at that time the people may go to the court for uh, for the justice, and at that time the uh, the the estimated cost of the building is necessary for the court to decide the decision or to for arbitrating proceeding, that at that time estimate is necessary. And for determining the sale price of the flat, uh, the different companies, builders, or individual contractor construct the high-rise buildings or simple buildings having different flats. That flats is sold to the individual persons later. What will be the sale price of the flat? That is calculated by for framing the complete estimate of the completed project of that high-rise building later. In this case, the contractors includes his own profit also, after including the cost of the construction as well as the profit desired by him. The total cost of the building is calculated, and that completed total cost of the building is divided by the number of flats to know the per flat price. This is the importance of estimating. Hello, hello. हजुर हजुर सर यो बुझेछौ मैले भनेको? हजुर बुझिरहेको छु सर यसमा के हो भने, एक नम्बरमा चेक द वर्क डन बाई द कन्ट्र्याक्टरले जब कन्ट्र्याक्ट पायो, उसले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। हाम्रो इस्टिमेटमा भए जस्तो किसिमले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा भए जस्तो उसले काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नको लागि ड्रइङहरू हुन्छन्, डाइमेन्सन हुन्छ, स्पेसिफिकेसन्सहरू हुन्छन्। त्यो ड्रइङ स्पेसिफिकेसनको आधारमा त्यसले गुड क्वालिटीको मेटेरियल र वर्कम्यानसिप प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई साइट इन्जिनियरहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ है। त्यो साइट इन्जिनियरले अब काम कन्ट्र्याक्टरले गरेको काम चेक गर्नु पऱ्यो। चेक गर्दाखेरि उसँग इस्टिमेट पनि छैन, स्पेसिफिकेसन पनि छैन, केही पनि छैन भने कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ युज गरेको क्वालिटीको मेटेरियल हो कि होइन, अथवा उसले बनाएको ड्रइङ ठिक के अरे गाह्रो ठिक छ कि छैन, बाङ्गो गाह्रो बनाउनु पर्ने हो कि सर्कुलर गाह्रो बनाउनु पर्ने हो कि सिधा बनाउनु पर्ने हो कि कस्तो बनाउनु पर्ने उसलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर इस्टिमेटिङ भन्ने बित्तिकै खालि प्रोसेस मात्रै होइन, इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि ड्रइङ आवश्यकता हुन्छ, अनि स्पेसिफिकेसन आवश्यकता हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ अघि नै। त्यही हो हुनाले ड्रइङ र चाहिँ स्पेसिफिकेसनबाट चाहिँ नि साइट इन्जिनियरले जम्मै चिजहरू त्यहाँ देख्छ, अथवा कन्ट्र्याक्टरले पनि बनाउनु पर्ने चिजहरू त्यहाँ जम्मै देखेको हुन्छ। त्यही अनुसार उसले बनाउँछ है। उसले बनाएको चिज कतै चाहिँ डाइमेन्सन मिलेन, गल्ती भयो अथवा केही भयो, उसले युज गरेको चाहिँ मेटेरियलको क्वालिटी चाहिँ डिटोरेट भयो अथवा लो भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ नि ओनरको पक्षको चाहिँ साइट इन्जिनियरले कन्ट्र्याक्टरले गरेको कामलाई रोकिदिन्छ उसले है। तैँले यस्तो लो क्वालिटीको मेटेरियल युज गर्न पाउँदैन, तैँले ल्याएको मेटेरियल ठिक छैन, अर्को मेटेरियल लिएर आइदियो, यसले मैले काम गर्न दिन्न भनेर उसले रोकिदिन सक्छ। भनेपछि चेक भने के त भन्दाखेरि काम गर्ने बेला चेक गर्न पर्यो। कहिले भन्दाखेरि काम गरिरहेको दौरान र काम गरिसकेपछि पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बेला त्यो बेलामा के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई इस्टिमेट चाहियो है। एक नम्बर भनेको त्यो हो। दुई नम्बर, हेल्थ इन वर्किङ आउट द एप्रोच कस्ट अफ वर्क बिफोर दे आर टेकन इन ह्यान्ड। अब हामीले चाहिँ काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको टोटल कस्ट कति लाग्छ भन्ने कुरा पहिल्यै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई त यो हामीले जब घर बनाउन खोजेका छौँ, घरमा 5-10 कोठाको चाहिँ घर बनाउन खोजेका छौँ भने त्यो घरको नक्सा सक्सादेखि जम्मै पास गरे हुन्छ। अनि त्यो नक्सा पास गरेपछि त्यसरी इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो। इस्टिमेट गर्दा चाहिँ हाम्रो घर कतिमा बन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ प्रोबेबल कस्ट थाहा भयो भने
हामीले त्यति पैसा जोगो गर्नु पर्यो नि त। घर बनाउन थाल्ने हामीसँग पैसै छैन कि लोनबाट भने पैसा पूर्ति गर्नु पर्यो कि सरसाबाट गरेर पैसा पूर्ति गर्नु पर्यो कि हामीसँगै भएको पैसा हुनु पर्यो हैन। त्यो पछि पैसा छ भने न प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि हामी पैसा छ भने नि हामीले घर बनाउन सक्छौँ। अब हामीसँग चाहिँ नि जम्मा बजेट छ चाहिँ नि 20 लाखको, हामी 20 तलाको घर बनाउँछु भनेर चाहिँ नि इस्टिमेट गरेर राखेर त कताबाट गराउनु त्यो? कि लोन लिनु पर्यो कि कताबाट आउने बाटो हुनु पर्यो। भोलि गएर चाहिँ नि 20 करोडको चाहिँ घर बनाउँछु भनेर लाग्ने, आफूसँग पैसै छैन भने त्यो चाहिँ घर बन्छ बन्दैन। त्यही भएर प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि पनि पहिला बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ भनेपछि प्रोजेक्ट बनाउने हो, हुँदैन भनेपछि बनाउने होइन। हुन्छ भनेपछि बल्ल के गरिन्छ त भन्दाखेरि इस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ। त्यो इस्टिमेटेड कस्ट क्यालकुलेसन गर्यो भने हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुन कुन चाहिँ हेडिङहरूमा हामीले कति कति खर्च गर्नुपर्छ, हाम्रो काम कस्तो किसिमको हुन्छ है, हाम्रो काम कसरी गराउनु पर्ने हुन्छ, कस्तो किसिमको हुन्छ, हामीले खोजेको चिज के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल त्यहाँ देखिन्छ। त्यसको कुरा चाहिँ दोस्रोमा भयो। इट इज रिक्वायर्ड फर इन्भाइटेड टेन्डर टु द वर्क एन्ड टु एरेन्ज कन्ट्र्याक्ट। अब टेन्डरिङ प्रोसेसमा जानु पर्यो, ठेकेदार चाहिँ सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीलाई के चाहियो त भन्दा टोटल इस्टिमेटेड कस्ट इज नेसेसरी है। हामीलाई टोटल इस्टिमेटेड कस्ट थाहा हुनुपर्छ र प्रत्येक चाहिँ नि इन्डिभिजुअल आइटमको टोटल क्वान्टिटी थाहा हुनुपर्छ। जस्तो ब्रिक वर्क हाम्रो कति घनमिटरको हुन्छ, एक्सकाभेसन हामीले चाहिँ खाल्टो खन्ने काम कति घनमिटरको गर्नुपर्छ, माटोको काम, फाउन्डेसन पिसिसीको काम कति घनमिटरको गर्नुपर्छ अथवा आरसिसीको काम कति घनमिटरको गर्नुपर्छ, झ्याल ढोका कति चाहिँ क्युबिक मिटरका चाहिँ कतिवटा राख्नुपर्छ होइन, प्लास्टर पेन्टिङका वर्कहरू कति मिटर स्क्वायरका हुन्छन्, अब चाहिँ आरसिसीका वर्क कति हुन्छन्, छड कति चाहिन्छ, जम्मै चिजहरू हामीले पहिल्यै क्यालकुलेसन गरियो भने यो आइटम यति हुन्छ भनेर चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई के दिनुपर्छ त भन्दाखेरि बिल अफ क्वान्टिटी दिनुपर्छ। त्यो बिल अफ क्वान्टिटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक आइटमको टोटल क्वान्टिटी हुन्छ, तर त्यसको कस्टिङ त्यहाँ गरिँदैन। त्यहाँ रेटलाई खाली छोडिन्छ र एमाउन्टलाई खाली छोड्या हुन्छ। त्यो फर्म चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई दिइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ अब अर्थरकै एक्सकाभेसन भन्यो अनि त्यहाँ चाहिँ सपोज चाहिँ 35 घनमिटर रहेछ भने कन्ट्र्याक्टरले आफ्नै रेट हाल्छ। अब त्यो बिओकीमा है 1 घनमिटरको मैले 500 रुपियाँमा गर्छु भने उसले चाहिँ ऊ गर्यो भने 500 × 35 गरेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले यो 17,500 को चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि एमाउन्ट राख्छ है। टोटल कस्ट चाहिँ 17,500 मा चाहिँ म एक्सकाभेसनको काम गरिदिन्छु भन्छ। अब ब्रिगरको चाहिँ त्यस्तै गरेर 100 चाहिँ घनमिटर रहेछ भने अनि उसले के गर्छ पर घनमिटरको म आफ्नै रेट हाल्छ उसले है। म चाहिँ 1 घनमिटरको चाहिँ नि 8,000 मा गरिदिन्छु भन्ला, 8,000 × 1000 गऱ्यो भने अब 8 लाखमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ 800 × 1000 गऱ्यो भने 8 लाखमा चाहिँ त्यो ब्रिकहरूको चाहिँ क्वान्टिटी त्यहाँ के एमाउन्ट जाने। यसरी उसले जम्मै चाहिँ जति पनि आइटम छन् ती जम्मै आइटमको क्वान्टिटी त्यहाँ प्रोभाइड गरेको क्वान्टिटीमा आफ्नो रेट हालेर टोटल कस्ट निकालिदिन्छ। म यतिमा चाहिँ नि यो काम जम्मै गर्छु भनेर उसले टोटल कस्ट चाहिँ यतिमा गर्छु भनेर उसले के गर्छ अफर गर्छ। अफर गरेपछि ऊ जस्ता अरू कन्ट्र्याक्टर पनि हुन्छन्, अरूले पनि अफर गर्छन्। त्यसको आधारमा अब कसले सस्तोमा गर्छु भन्छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्छ जेनरली कन्ट्र्याक्टरको रूपमा सिलेक्सन गर्छ र अनि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउन दिन्छ। अनि यसरी चाहिँ कन्ट्र्याक्टर सिलेक्सन गर्नको लागि टेन्डरिङ प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यो टेन्डरिङ प्रोसेस गर्दाखेरि टोटल इस्टिमेटेड कस्ट कति हो भन्ने कुरा टेन्डर नोटिसमा खुलाएको हुनुपर्छ है। टोटल इस्टिमेटेड कस्ट कति हो त प्रोजेक्टको भन्ने कुरा टेन्डर नोटिसमा खुलाएको हुनुपर्छ। यदि धेरै चाहिँ बजेटको चाहिँ टेन्डर के अरे प्रोजेक्ट रहेछ भने ठुला कन्ट्र्याक्टरले पनि एप्लाई गर्छन् होइन भने ती ठुला कन्ट्र्याक्टरले थोरै बजेटको चाहिँ प्रोजेक्टमा त उनीहरूले के गर्दैनन् म बनाउँछु भनेर एप्लिकेसनै हाल्दैन। भनेपछि लो चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टरहरूले मात्र हाल्छन्। लो कन्ट्र्याक्टर भनेको सी र डी क्लासका चाहिँ लो क्लासका कन्ट्र्याक्टरहरूले थोरै पैसा भएको ठाउँमा लो क्लासकालाई बिड गर्छन्। धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ अब अरबको काम अब 50-60 करोडको काम जस्तो ठुल्ठुलो काम छ भने ए र बी क्लासका चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले के गर्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो टेन्डर चाहिँ बिड गर्छन्। त्यो हुनाले गतिलो कन्ट्र्याक्टर छान्नको लागि पनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मद्दत गर्ने भयो। यो 3 नम्बरको भनेको त्यो। 4 मा इट गिभ्स एन आइडिया फर द रिक्वायरमेन्ट अफ कन्ट्रोल मेटेरियल सच एज ब्रिक, सिमेन्ट, एग्रिगेट, टिम्बर, माइल स्टिल बार इटिसी। यो भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिने यस्ता चाहिँ वस्तुहरू मेटेरियलहरू चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिने
ब्रिक स्यान्ड सिमेन्ट एग्रिगेट टिम्बर माइल स्टिल बार अरू स्टोन्सहरू होइन के चाहिँ चाहिन्छ त्यो चिज चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि इस्टिमेटबाट चाहिँ नि हामीले त्यो चिज क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यो भएपछि यस्ता चिजहरू बेलायमै हामीले प्रोक्योर गर्न सकियो भने बेलायमै यस्ता चिजहरू चाहिँ नि को जोगो गर्न सकियो भने मेटेरियलको अभावमा कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम रोकिँदैन। त्यसको अर्थ लेबर काम गर्न आएको छ तर साइटमा मेटेरियल छैन भने लेबरले काम गर्न के काम गर्ने काम गर्दैन। गर्न नभएपछि लेबरलाई त त्यो दिन काम नगरेपछि त पहिला उसलाई बोलाएको छ काम गर्न भनेर सर साइटमा सामानै छैन भने उसलाई त्यो दिन त पैसा दिनु पऱ्यो नि भनेपछि फकट्याए के हुन्छ खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट बढ्न जान्छ है। त्यो हुनाले लेबरलाई चाहिँ सुचारू रूपले काम गर्न दिनको लागि चाहिँ नि साइटमा यी मेटेरियलहरू चाहिँ हुनुपर्छ। अब यी मेटेरियलहरू पहिल्यै हामीले प्रक्रिया ट्याक्क मिलाएर राखिदिएको छ किनिदिएको छ भने मेटेरियल अभावमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन वर्क रोकिँदैन। कन्स्ट्रक्सन वर्क नरोकिने भने के त भन्दाखेरि यो भनेको टाइममा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्क सकिने हो। त्यो भनेको टाइममा कन्स्ट्रक्सन सक्नु भनेको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको चाहिँ नि बजेट चाहिँ नबढ्नु हो। यदि हामीले चाहिँ नि अब 1 वर्षमा सक्नुपर्ने काम चाहिँ नि 3 वर्ष लगाएर गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने हाम्रो इस्टिमेसन अनुसार गरेको काम फेल खान्छ। किनभने वर्षपछि सामानहरू बढ्दै जान्छ अनि कन्ट्र्याक्टरले त्यो मूल्य बढिसक्यो काम मैले यतिमा गर्छु भन्छ, फेरि लफडा हुन्छ अनि फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षपछि बढेको मूल्य अनुसारलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट इस्टिमेटेड कस्ट बढ्न जान्छ। भनेपछि समयमा सकियो भने अब धेरै सामानहरू एकैचोटि किन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ त डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। डिस्काउन्ट हुँदाखेरि यस्ता मेटेरियलहरू बेलायमा जोग गर्न सक्यो भने सस्तोमा चाहिँ मेटेरियलहरू प्रोक्योर गर्न सकिन्छ। जसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यही कन्ट्रोल मेटेरियलहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टको चाहिँ नि कस्ट चाहिँ घटेर पुग्छ। त्यस्तै बाई फ्रेमिङ द डिटेल इस्टिमेट द क्लाइन्ट क्यान बी एडभाइज अन। डिटेल इस्टिमेट चाहिँ इन्जिनियरले बनाइदिइसकेपछि क्लाइन्टलाई विभिन्न चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ नि एडभाइस गर्न सकिन्छ। जस्तो इभ्यालुएसन अफ द प्रोपर्टी भनेको तिम्रो सम्पत्तिको मूल्य यति रहेछ, अहिलेको प्रेजेन्ट तिम्रो सम्पत्ति यति मूल्यको छ भन्ने कुरा त्यसको सम्पत्तिको इस्टिमेट गरेपछि बल्ल आउँछ। त्यो इस्टिमेट गर्ने भ्यालुएसन भने के हो त भन्दाखेरि पास्ट प्रोपर्टीको चाहिँ हिजोको मूल्य होइन। भ्यालुएसन भनेको भोलि आउने मूल्य पनि होइन, अहिलेको हालको मूल्य चाहिँ नि कति छ त तिम्रो चाहिँ नि सम्पत्तिको भन्ने कुरा चाहिँ कसले चाहिँ गरिदिन सक्छ क्लाइन्टलाई चाहिँ नि यदि त्यो इस्टिमेट बनाएर दियो भने यसको प्रोपर्टीको तिम्रो सम्पत्ति यतिको रहेछ, तिम्रो बिल्डिङ यति चाहिँ को रहेछ, तिम्रो ल्यान्ड यतिको रहेछ, तिमीसँग भएका फ्याक्ट्रीहरूको मूल्य यति रहेछ, तिमीसँग भएको मेसिनरी चिजको मूल्य यति रहेछ, तिमीसँग भएको गहना सुन चाँदी के छन् यसको मूल्य यति हो, अहिलेको मूल्य तिमीसँग यति पैसाको चाहिँ तिमी मालिक हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। कसैलाई चाहिँ नि आफ्नो घर राखेर चाहिँ नि ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो प्रोपर्टीको भ्यालुएसन गराउनुपर्छ। भनेको उसको प्रोपर्टी अहिलेको मूल्य कति हो त त्यो भ्यालुएसन गराइसकेपछि भ्यालुएसनको 50 देखि 60% चाहिँ मात्रै चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले लोन प्रवाह गर्छ। बाँकी चाहिँ अब 40% देखि चाहिँ नि 50% सम्मको चाहिँ नि चिज चाहिँ ब्याङ्कले आफूलाई सेक्योर हुनको लागि त्यही राखेको हुन्छ। त्यो हुनाले भ्यालुएसन नगरिकन उसले ब्याङ्कबाट के पाउँदैन, लोनै पाउँदैन। त्यो भ्यालुएसन गर्ने भने के हो त प्रेजेन्ट प्रोपर्टीको इस्टिमेट गर्ने हो। त्यो इस्टिमेट त्यहाँ पनि चाहिँ लागु हुन्छ। फिक्सेसन अफ द रेन्ट, घर भाडा कति हो त, बिल्डिङको घर भाडा कति, वार्षिक घर भाडा कति भन्यो भने जेनरली 6 to 10% चाहिँ अफ द भ्यालु अफ द प्रोपर्टी भ्यालु अफ द बिल्डिङलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रेन्टको रूपमा फिक्स गरिन्छ। यदि हामीसँग 1 करोडको बिल्डिङ रहेछ, हामीले यो वर्ष चाहिँ कसैलाई चाहिँ भाडामा दिनु पर्यो भने हामीले त्यसको चाहिँ नि वार्षिक भाडा 1 करोडको बिल्डिङको वार्षिक भाडा 10 लाखभन्दा बढी लिन पाइँदैन। त्यसको चाहिँ नियमै छ। त्यही भएर 6 to 10% अफ द भ्यालु अफ द प्रोपर्टी। अब भ्यालु अहिलेको त्यो बिल्डिङको अहिलेको भ्यालु कति भनेर चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ त भ्यालुएसन गर्ने भनेको इस्टिमेट गर्ने हो। त्यो इस्टिमेट गरेपछि लोन लिने काममा पनि प्रयोग हुन सक्छ। रेन्टको चाहिँ नि कति भाडा दर हो त्यो प्रोपर्टीको भन्ने कुरा पनि त्यही इभ्यालुएसनको आधारमा इस्टिमेटको आधारमा पत्ता लाग्छ। कभर नोट फर द फायर इन्सुरेन्स एन्ड क्लेम फर ड्यामेज इन केस अफ फायर बिल्डिङ भनेको मान्छेले आफ्ना सम्पत्तिहरू चाहिँ नि लाखौँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर सम्पत्तिहरू जो गरेको हुन्छ। ती सम्पत्तिहरू कुनै न कुनै कारणले गर्दाखेरि नष्ट हुन सक्छ हैन। त्यहाँ रिस्क छ है, सम्पत्ति त छ तर के छ रिस्क छ। त्यस्तो रिस्कलाई कभर गर्नको लागि मान्छेले सम्पत्तिहरू के गर्छ त भन्दाखेरि
इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गएर त्यसलाई इन्स्योर गराएको हुन्छ। यदि कुनै ड्यामेज भयो उसले कसैले आगलागीबाट चाहिँ क्षतिको चाहिँ इन्सुरेन्स गराएको छ भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि कथम कदाचित उसको बिल्डिङमा चाहिँ आगलागी भयो, आगलागी भएर चाहिँ बिल्डिङमा कति भागको उसको चाहिँ ड्यामेज भएको छ, ड्यामेज भएको भाग मेरो बिल्डिङमा यदि चाहिँ ड्यामेज भयो मैले क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्लेम गर्नु पर्यो। क्लेम गरेपछि यदि उसले फायर इन्सुरेन्स गराएको हो भने र उसको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ उसले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि के कुरामा कति पैसाको लागि उसले कन्ट्याक्ट गरेको थियो त्यही अनुसारको उसको ड्यामेजको चाहिँ आधारमा चाहिँ नि कति ड्यामेज भएको छ ड्यामेजको इस्टिमेट गर्नु पर्यो। आगोले ड्यामेज गरेको चिजको मात्र इस्टिमेट गर्नु पर्यो। जम्मै घर नजलेको हुनसक्छ, त्यो कन्डिसनमा 2टा कोठा जलेको छ, 2टा कोठा काम नलाग्ने भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन भने 2टा कोठामा कति चाहिँ ड्यामेज भएको छ ड्यामेजको भागको मात्र के गर्नु पर्यो इस्टिमेट गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ ड्यामेज भएको छ भनेर क्लेम गर्नु पर्यो। त्यो क्लेमको आधारमा इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि उसलाई क्षतिपूर्ति बिहोर्छ। त्यसको लागि पनि के चाहियो त भन्दाखेरि ड्यामेजको इस्टिमेट गर्नु पर्यो। त्यस्तै फर क्लेमिङ द बिल्डिङ रिजनेबली इन आर्बिट्रेटिङ प्रोसिडिङ, कतै झै झगडा भयो, कतै चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको चाहिँ मेरो चाहिँ फलानले खाइदियो अथवा लिदियो हटादियो भनेर चाहिँ के कन्डिसनमा हामी कोर्टतिर गइयो भने त्यो बेलामा चाहिँ कोर्टलाई डिसाइड गर्नको लागि उसले चाहिँ आफ्नो क्लेम गर्नु पर्यो। मेरो चाहिँ यति जग्गा अथवा यदि घरको यति भाग चाहिँ नि बाटोले खायो अथवा मेरो चाहिँ सदियारले साँझ यति मिचेर चाहिँ नि मेरो चाहिँ के अरे जग्गामा घर बनाइदियो भने भन्छ मेरो चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि अर्काको जग्गामा घर बनाउने अथवा चाहिँ अर्काको जसले घर बनाएको हो त्यसले चाहिँ त्यो जग्गा किन्न पर्ने अवस्था पनि आउनु सक्छ। तिनीहरूलाई मिलाउनु पर्यो, होइन भने भत्काएर फाल्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि क्लेम गरिन्छ। त्यो क्लेम गरेपछि त्यो झैझगडाको कन्डिसन मिलाउनको लागि चाहिँ नि त्यहाँ इस्टिमेट चाहियो। भनेपछि त्यो जग्गाको इस्टिमेट गर्नु पर्यो, त्यो बनेको बिल्डिङको इस्टिमेट गर्नु पर्यो होइन। जग्गा चाहिँ यदि चाहिँ जसको जग्गामा मिचेरले घर बनाएको छ जग्गाको बिल्डिङवालाले खान्छ भने जग्गाको मूल्य कति, त्यो खाने मूल्य त्यहाँलाई चाहिँ हालेर चाहिँ नि तिनीहरूको चाहिँ नि डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्ने काम गर्नु पर्यो है। यदि चाहिँ होइन बिल्डिङ चाहिँ जग्गावालाले खान्छ भने उसको भागमा कति बिल्डिङ परेको छ त्यति बिल्डिङ चाहिँ नि उसले खानु पर्यो अथवा पुरै खाने हो भने पुरै खानु पर्यो। त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इस्टिमेट गर्नु पर्यो। इस्टिमेटको आधारमा बल्ल उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ डिस्प्युट रिजोल्युसन गराउने काम चाहिँ अदालतले गराउन सक्छ अथवा अरू चाहिँ आर्बिट्रेसन कम्पनी व्यक्ति आर्बिट्रेसनको लागि जो संलग्न छन् ती व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो मिलाउन सक्छ। त्यसको लागि पनि के चाहियो इस्टिमेट चाहियो। त्यसपछि फर डिटरमाइन द सेल प्राइस अफ द फ्ल्याट, अब कुनै पनि बिल्डिङको चाहिँ नि पर सेल फ्ल्याटको चाहिँ प्राइस कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यो बिल्डिङ बनाइसकेपछि जस्तो चाहिँ डेभलपर्सहरूले चाहिँ नि अथवा बिल्डर्सहरूले चाहिँ नि बिल्डिङहरू बनाउँछन्, हाइराइज बिल्डिङदेखि लिएर बनाउँछन् अथवा सानो चाहिँ बिल्डिङहरू पनि बनाउन सक्छन् होइन। सिँगै भए त सिँगै बिल्डिङको एउटालाई बेच्यो सक्यो। अब एउटै बिल्डिङ चाहिँ नि 50 जनालाई बेच्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ 50-60वटा फ्ल्याट भएको बिल्डिङ बनाइदियो भने त प्रत्येक फ्ल्याटमा उसले बेच्न खोज्यो भने त्यो टोटल चाहिँ उसले चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जग्गाको मूल्यदेखि लिएर त्यहाँ उसले पुऱ्याएको चाहिँ एम्युनिटिजहरूको चाहिँ फेसिलिटिजहरूको चाहिँ मूल्यहरूदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सन गरेको बिल्डिङको सबैको मूल्यदेखि सबै मूल्य जोडेर त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो के गर्छ प्रफिट पनि जोड्छ। कति पर्सेन्ट उसलाई प्रफिट राख्नुपर्ने हो त्यो बनाए बापत त्यो प्रफिट पनि जोड्छ र टोटल कस्ट अफ द बिल्डिङ निकाल्छ। त्यो टोटल कस्ट अफ द बिल्डिङमा कतिवटा त्यो बिल्डिङको फ्ल्याटहरू कतिवटा छन् भनेको इच फ्ल्याटहरू सबै एकै नासको रहेछ भने जतिवटा नम्बर अफ फ्ल्याट छन् त्यो फ्ल्याटले भाग गरिदिएपछि प्रत्येक फ्ल्याटको चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि मूल्य आउँछ। त्यही मूल्य अनुसार उसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैलाई पिसमा चाहिँ ती फ्ल्याटहरू चाहिँ नि बेच्छ। त्यो गर्नको लागि कम्प्लिटेड वर्कको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसले बनाएको कम्प्लिटेड वर्कको इस्टिमेट गर्नु पर्यो। त्यो इस्टिमेटमा चाहिँ नि नभइकन उसले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि कम्प्लिट इस्टिमेट त्यहाँ नभइसकेसम्म उसले पर सेल प्राइस अफ द फ्ल्याट उसले निकाल्न सक्दैन। त्यो हुनाले यस्तो कामको लागि पनि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई इस्टिमेट चाहिन्छ। यहाँसम्म बुझ्यौ? हेलो हेलो बोला न कोही? हजुर सर ठिक छ सर। म अगाडि बढेँ।
हुन्छ सर। पर्पज अफ इस्टिमेटिङ अब के उद्देश्यले चाहिँ नि इस्टिमेट गर्ने हो त भन्दा इट गिभ्स रिजनेबल द एक्युरेट आइडिया अफ द कस्ट। हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा कस्ट कता कुन कुन आइटममा कति कति खर्च लाग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसैको आधारमा यसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीलाई पहिले के हुन्छ त यो कामको लागि यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई चाहिँ नि फाउन्डेसनमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई ब्रिक वर्कमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई पिसिसीमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई आरसिसीमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई काठमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई फिनिसिङ वर्कमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, हामीलाई चाहिँ अब पेन्टिङ वर्कमा यति खर्च लाग्दो रहेछ, इलेक्ट्रिफिकेसनमा यति लाग्दो रहेछ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि वाटर सप्लाई ड्रेनेजमा यति लाग्दो रहेछ। जम्मै चिज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि थाहा हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टमा हाम्रो खर्चहरू कसरी चाहिँ नि विभाजित भएको छ भनेपछि त्यो हालेको खर्चहरू मिल्छ कि मिल्दैन, हामीले खोजेको प्रोजेक्टमा चाहिँ बनाउन खोजेको प्रोजेक्ट कस्तो हो र त्यसको खर्चहरू चाहिँ नि को ब्यालेन्सहरू मिलेको छ कि छैन हेर्न पर्यो भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि टु गिभ रिजनेबल द एक्युरेट आइडिया अफ द कस्ट भनेको हामीलाई त्यो आइडिया दिन्छ इस्टिमेटले। त्यो हामीलाई त्यो आइडिया लिनको लागि हामीलाई के चाहियो, हामीले इस्टिमेट गरेर हेर्न पर्यो। इस्टिमेटिङ मेटेरियल अब यो चिजहरू बनाउनका लागि कति चाहिँ हामीलाई सामान कस्ता कस्ता प्रकारका चाहिँ नि सामानहरू हामीलाई चाहिन्छन्, मेटेरियलहरू कस्ता कस्ता किसिमका पदार्थहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट यस्ता चाहिँ माइल स्टिल बार्स स्टोन्स होइन। अब अरू चाहिँ नि रङरोगनका सामानहरू के चाहिने हुन् त्यो बिल्डिङलाई, स्टिलका सामानहरू के चाहिने हुन्, जम्मै ग्लासहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ नि हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ नि मेटेरियल इस्टिमेट गर्नको लागि पनि हामीले इस्टिमेटिङ गर्नु पर्यो है। इस्टिमेटिङ लेबर्स अब काम लगाउन कति चाहिँ म्यान पावर लाग्छ त, म्यान पावर धेरै लाग्छ भने म्यान पावरको चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्ने होला। ठेकेदारले चाहिँ नि लेबरहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई उसले लेबर कन्ट्याक्ट गराउन सक्छ। त्यसको लागि मेसन कतिजना लाग्छ, कार्पेन्टर कतिजना लाग्छ होइन, इलेक्ट्रिसियन कतिजना लाग्छ, प्लम्बर कतिजना लाग्छ, यस्ता चिजहरू चाहिँ के हो त लेबरहरू हुन्। विभिन्न क्याटेगोरिजका लेबरहरू कति कति लाग्छन् र ती कुन कुन बेलामा चाहिँ तिनलाई चाहिँ नि काम लगाउनु पर्ने हुनसक्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो, हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको उद्देश्य त्यो हो, मेटेरियल पत्ता लगाउने, लेबर पत्ता लगाउने र एक्युरेट आइडिया अफ कस्ट पत्ता लगाउने, कति खर्च लाग्छ भन्ने पत्ता लगाउने। इस्टिमेटिङ टुल्स एन्ड प्लान कुन कुन प्रकारका चाहिँ नि उपकरणहरू त्यहाँ लाग्न सक्छन्, त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि कस्ता कस्ता उपकरणहरू लाग्न सक्छन्। हामीलाई कम्प्याक्सन गर्नलाई रोलर चाहिने हो कि, हामीलाई एक्सकाभेसन गर्नलाई चाहिँ एक्सकाभेटरहरू चाहिने हो कि होइन, हामीलाई चाहिँ अब माटो एक ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा लानको लागि चाहिँ लोडर र चाहिँ अब ट्रिपरहरू चाहिने पो हुन् कि, अथवा हामीलाई मसला मुछ्नको लागि चाहिँ नि अब मिक्सरहरू चाहिने पो हो कि, अब कङ्क्रिट खान्नको लागि भाइब्रेटरहरू कति चाहिने हो होइन। यस्ता टुल्स प्लान्स इक्विपमेन्ट्सहरू स्क्याफोल्डिङहरूदेखि लिएर फर्मवर्कहरूदेखि लिएर धेरै चिजहरू त्यहाँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो कति चाहिन्छ भनेर अनुमान गर्नको लागि पनि के चाहियो, इस्टिमेटले मद्दत गर्छ। त्यसपछि इस्टिमेटिङ टाइम अफ कम्प्लिसन द प्रोजेक्ट, हामीलाई प्रत्येक आइटमहरू थाहा छ, प्रत्येक ती आइटमहरू बनाउनलाई कति समय लाग्छ भनेपछि गाह्रो बनाएर कति दिन छोड्नु पऱ्यो होइन, ढलान गरेर कति दिन छोड्नु पऱ्यो, अथवा कति दिन क्युरिङ गर्नु पऱ्यो, अनि यो एउटा काम गर्दाखेरि अर्को काम सँगसँगै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा जम्मै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि टाइम सेड्युलहरू त्यहाँ बनाइन्छ। त्यो टाइम सेड्युलहरू बनाउँदाखेरि ल्यागिङ गरेर मिल्ने खालको चाहिँ नि मिल्ने र नमिल्ने खालका चाहिँ कामहरूलाई छुट्याइन्छ। छुट्याएर त्यसैको आधारमा यो काम चाहिँ यति दिनमा सकिन्छ होला भन्ने अनुमान गरिन्छ र टोटल प्रोजेक्ट चाहिँ नि यति समयमा सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो टाइमको इस्टिमेट गरिन्छ। त्यो गर्नको लागि पनि के चाहियो त भन्दाखेरि इस्टिमेट चाहियो। भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टाइम कति समयमा टाइम सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि, विभिन्न किसिमका मेटेरियल लेबर्स इक्विपमेन्टहरू कति चाहिन्छन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि र एक्युरेट आइडिया अफ द कस्ट थाहा पाउनको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो इस्टिमेटिङ गरिन्छ। यो उद्देश्यले चाहिँ के गरिन्छ, इस्टिमेटिङ गरिन्छ। यहाँ बुझ्यो यहाँसम्म? हेलो हजुर सर बुझ्यो। अब 1.4 मा छ प्रिन्सिपल्स अफ युनिट अफ मेजरमेन्ट है। अब कुन प्रिन्सिपलमा बसेर मेजरमेन्ट गर्ने, कुन सिस्टम अफ युनिट हामीले चाहिँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ नि यो एसआई युनिट सिस्टम चाहिँ युज गर्छौँ। एसआई युनिट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले लेन्थ हामीले मिटरमा नाप्छौँ, मास हामीले केजीमा नाप्छौँ होइन, टाइमलाई हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ।
अब चाहिँ अब यो चाहिँ नि लिक्विड पदार्थ अथवा क्यापासिटी हामी लिटरमा चाहिँ नाप्छौँ अथवा मिटर क्युबमा नाप्छौँ। अब यस्तो खालको हामी चाहिँ जबहरू नम्बरमा नाप्छौँ, भोल्युम मिटर क्युबमा नाप्छौँ, एरिया मिटर क्युबमा नाप्छौँ। यस्तो खालको चाहिँ नि यी चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसआई युनिट सिस्टम हो। अब हाम्रो कामको प्रकृति हेरेर कोही भोल्युममा नापिन्छ, कोही एरियामा नापिन्छ, कोही अब नम्बरमा नापिन्छ, कोही रनिङ मिटरमा नापिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ उसमा नाप्छौँ। अब हामीलाई मेट्रिक यो एसआई युनिट्सको चाहिँ नि यो मिटरमा नाप्ने जुन सिस्टम छ है, मिटरमा नाप्ने सिस्टम ठुल्ठुला वर्कहरू छन् भने मिटरमा नाप्छौँ। अलिक सानो चिजलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने एमएममा सेन्टिमिटरमा त्यसैको चाहिँ नि सानो भागमा नाप्न सकिन्छ। तर मेन भाग भनेको के हो त भन्दाखेरि मेन चाहिँ मिटरमा नापिन्छ। लम्बाइ चाहे त्यो लम्बाइ होस्, चाहे चौडाइ होस्, चाहे उचाइ होस्, त्यो चाहिँ हामी मिटरमा नाप्छौँ। एरिया हामी मिटर स्क्वायर मिटरमा नाप्छौँ। भोल्युम क्युबिक मिटरमा नाप्छौँ होइन। टाइम चाहिँ अब सानो टाइम छ भने सेकेन्डमा हो, त्योभन्दा मिनेटमा होला, त्योभन्दा ठुलो डेमा जाला, आवरमा जाला, डेमा जाला, तर सानो टाइम चाहिँ हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ। अब क्यापासिटी चाहिँ छ भने जस्तो लिक्विडहरूको क्यापासिटी नाप्नु पऱ्यो, कुनै ट्याङ्कीको क्यापासिटी नाप्नु पऱ्यो होइन, त्यो भने हामी लिटर्समा नाप्छौँ है। अब लिक्विडहरू पदार्थहरू नाप्नु पऱ्यो भने लिटरमा नाप्छौँ। अब लिक्विड पेन्टहरू नाप्नु पऱ्यो भने लिटरमा नाप्छौँ। टर्पेन्टाइन ओइलहरू वाटरहरू नाप्नु पऱ्यो भने हामी लिटरमा नाप्छौँ। जब भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि कामहरू जुन चाहिँ काउन्टेबल, जुन गर्न मिल्ने खालको चाहिँ चिजहरू छ भने त्यसलाई कामहरूलाई हामी नम्बरमा नाप्छौँ। जस्तो फ्यानमा है, इन्स्टलेसन अफ फ्यानलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने कतिवटा फ्यान हुन्छ, एउटा फ्यान भन्ने हुन्छ है। फ्यानको लम्बाइ चौडाइ उचाइ भोल्युम भन्ने हुँदैन, त्यो हुनाले त्यसलाई त्यस्तो नम्बरमा नापिन्छ है। ढोकामा ह्यान्डल राख्नु पऱ्यो भने कतिवटा ह्यान्डल, एउटा ह्यान्डल, दुईवटा ह्यान्डल भन्ने, त्यो ह्यान्डल एउटा भयो। बल्बहरू अब यस्तो खालको चाहिँ नाप्नु पऱ्यो भने एउटा दुईवटा भने काउन्टेबल जुन आइटमहरू छन् तिनलाई हामी केमा नाप्छौँ, नम्बरमा राख्छौँ। फिक्सिङ अफ सिङ्क, फिक्सिङ अफ वास बेसिन, फिक्सिङ अफ वाटर टब, फिक्सिङ अफ डब्लुसी प्यान अर कमोड है। कमोडहरू, प्यानहरू, यस्तो चाहिँ वाटर सिङ्कहरू, बाथ टबहरू, यस्तो चाहिँ को चाहिँ हामी नम्बरमा नाप्छौँ है। त्यो एउटा जब हुन्छ, त्यसलाई एउटा काम भनेर जनाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी नम्बरमा नाप्छौँ। यो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यी सिस्टमले चाहिँ के गर्छ, काम गर्छ भने चाहिँ अब प्रिन्सिपल चाहिँ यिनै सिस्टमको आधारमा प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि बाक्लो प्रकृतिको मोटो खालको काम, भद्दा काम छ भने त्यसलाई हामीले मिटर क्युबमा नाप्नुपर्छ भन्छ है। थिक एन्ड भोल्युमिनस वर्क सुड बी टेकन इन क्युबिक मिटर अर मेजर इन क्युबिक मिटर। त्यस्तो खालको काम हो, प्रकृतिको काम छ भने भोल्युममा नाप भनेको, क्युबिक मिटरमा नाप भनेको। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन, खन्ने काम होइन, ब्रिक वर्क अथवा स्टोन वर्क, माटोको चाहिँ जोडाइमा अथवा चाहिँ सिमेन्टको जोडाइमा अथवा केमा जोडाइमा बनाउने हो ब्रिक वर्कहरू। ती चाहिँ अलिक मोटा खालका ब्रिक वर्क छन् भने ती चाहिँ नि अलिक मोटो खालको गाह्रो लाइन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी क्युबिक मिटरमा नाप्छौँ। त्यस्तै पिसिसी, आरसिसी यस्ता चिज कामहरू छन् भने हामी केमा नाप्छौँ त भन्दा जेनरली यो भोल्युममा चाहिँ त्यस्ता क्वान्टिटीहरू चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ है। दोस्रोमा सर्फेस वर्क सुड बी टेकन इन स्क्वायर मिटर। जुन चाहिँ पातलो खालको चाहिँ थिकनेस एउटा चाहिँ फिक्स छ, पातलो छ र वर्क चाहिँ फिजारिएको छ भने त्यसलाई हामी सर्फेस वर्क भन्छौँ। त्यस्ता सर्फेस वर्कहरू हामी चाहिँ केमा नाप्छौँ त भन्दाखेरि स्क्वायर मिटरमा नाप्छौँ। जस्तो डिपिसी भयो, 5 एमएमको चाहिँ थिकको चाहिँ प्लास्टिक लेयरको चाहिँ त्यहाँ के अरे छ डिपिसी बनाएको छ भने 5 एमएम डिपिसी, प्लास्टिक लेयर डिपिसी भन्नु पऱ्यो। अनि त्यो नापिन्छ स्क्वायर मिटरमा है। जे होस् डिपिसी चाहिँ केमा नाप्नु पऱ्यो, स्क्वायर मिटरमा नाप्नु पऱ्यो। थिकनेस स्पेसिफाई हुन्छ र नापिन्छ के छ, एरिया मात्र काउन्ट गरिन्छ। जस्तै प्लास्टर भन्यो, प्लास्टरको थिकनेस 10 एमएम होइन, त्यो थिकनेसको तुलनामा त्यसको चाहिँ सर्फेस एरिया ठुलो हुन्छ है। त्यस्तो एरियालाई हामी त्यसलाई भन्छौँ सर्फेस वर्क भन्छौँ। जसको थिकनेस धेरै कम छ तर त्यो सर्फेस एरिया ठुलो छ भने त्यसलाई हामी केमा नाप्छौँ त भन्दाखेरि स्क्वायर मिटर नाप्छौँ। थिकनेस स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो। 10 एमएमको प्लास्टर, 20 एमएमको प्लास्टर भनेर स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो। तर नाप्ने बेला केमा नापिन्छ त भन्दाखेरि एरियामा नापिन्छ। त्यस्तै पनिङ, घोला हाल्ने काम है। सिमेन्टको घोला चाहिँ त्यो प्लास्टरको सर्फेसमाथि चाहिँ 1.5 एमएमको सिमेन्टको घोला लगाउने काम छ भने त्यसलाई पनि हामी स्क्वायर मिटर नाप्छौँ। अथवा पेन्टिङ गर्ने कामहरू छ भने सर्फेस वर्क भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामी पेन्ट डिफाइन गरिन्छ, फलानु पेन्ट भनिन्छ, फर्स्ट कोट सेकेन्ड कोट कति लाउने हो त्यो कोड डिफाइन गरिन्छ र त्यो चाहिँ केमा नापिन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ। यो जम्मै के हो त भन्दाखेरि सर्फेस वर्क भयो। त्यसलाई 3 लङ एन्ड सर्ट थिन वर्क सेल बी टेकन इन रनिङ मिटर। जुन कामको चाहिँ
सेक्सनल एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया धेरै सानो छ तर त्यसको लम्बाइ धेरै लामो छ भने त्यस्ता खालको प्रकृतिका कामहरू हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एकदम थिन र चाहिँ लेन्दी खालको वर्कहरू छ भने सेक्सनल एरिया कम भएको तर लामो प्रकृतिको वर्क छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ केमा नाप्छौँ त भन्दाखेरि रनिङ मिटरमा नाप्छौँ है। त्यस्तो भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पाइपहरू नाप्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ क्रस सेक्सनको एरिया धेरै सानो हुन्छ, लम्बाइ लामो हुन्छ पाइपहरूको, वायरहरूको हैन। त्यो चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गर्नु पर्यो अनि नापिन्छ रनिङ मिटरमा। यति डायमिटरको पाइप, यति सेन्टिमिटर डायमिटर अथवा यति एमएम डायमिटरको पाइप भन्नु पर्यो अनि नापिन्छ केमा, कतिवटा पाइप लाग्ने यो नम्बर लेख्यो अनि कति नापिन्छ त्यसको लम्बाइमा है। त्यस्तो भयो। कोर्निसियस ड्याडो ह्यान्डरेल कर्भ भनेको यो कोर्निसियस भनेको चाहिँ नि हाम्रो इट्टाको चाहिँ नि बुट्टालाई चाहिँ हामी यसलाई कोर्निसियस भन्छौँ है। इट्टाको चाहिँ बुट्टादार बनाएको छ तर लामो प्रकृतिको छ भने त्यसलाई हामी रनिङ मिटरमा नाप्छौँ, एरिया फिक्स हुन्छ। ड्याडो भनेको चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ प्लास्टरको चाहिँ बुट्टाहरू के बनाएको छ त्यो बुट्टाहरूको चाहिँ नि साइज फिक्स हुन्छ र त्यसको लम्बाइमा नापिन्छ। ह्यान्डरेल भनेको चाहिँ नि भर्याङको चाहिँ रेलिङ हो, रेलिङको माथिपट्टि समाउने भागलाई हामी ह्यान्डरेल भन्छौँ। त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया नापिन्छ, मेन्सन गरिन्छ र त्यसको लम्बाइमा मात्र नापिन्छ। कर्भ भन्यो भने रोडको छेउमा बनाएको चिजलाई हामी कर्भ भन्छौँ, इँटाको गाह्रो जस्तो, त्यसलाई हामी के नाप्छौँ भन्दाखेरि क्रस सेक्सनल एरिया मेन्सन गर्ने र लम्बाइमा नापिन्छ, त्यसलाई कर्भ भनिन्छ है। यस्तो किसिमको वर्कहरू चाहिँ जुन चाहिँ पातलो र लामो खालको वर्कहरू छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ नि रनिङ मिटरमा नाप्छौँ। पिस वर्क अर जब वर्क सेल बी टेकन इन नम्बर, जस्तो चाहिँ नि छोटे छोटे पिस जोड्न मिल्ने खालको, गर्न मिल्ने खालको, काउन्टेबल खालको वर्कहरू हो भने त्यसलाई हामी चाहिँ केमा नाप्छौँ त भन्दा नम्बरमा। ट्युबलाइटहरू, वास बेसिन, ट्याप्स, स्विचेस, फ्यान्स यस्तो चाहिँ यसको चाहिँ नि इन्स्टलेसन अथवा फिक्सिङ अथवा चाहिँ नि के गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ हामी नम्बरमा नाप्छौँ। वेट अर मास सेल बी मेजर्ड इन केजी है। सबभन्दा सानो चाहिँ वेट हामी केमा नाप्छौँ, अब केजीमा नाप्छौँ। त्योभन्दा ठुलो भयो भने कुइन्टलमा जाला, त्योभन्दा ठुलो भयो भने मेट्रिक टनमा जाला होइन। अब 100 केजी भने 1 कुइन्टल भयो, अब 10 कुइन्टल भयो भने 1 टन भयो होइन। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सानो चाहिँलाई चाहिँ हामी केजीमा नाप्छौँ। जस्तो नेल्स, काँटीहरू चाहिँ कति चाहियो भने त्यो वेटमा नाप्ने भयो है। माइल्ड स्टिल बार्स भनेको छड भन्यो भने त्यो वेटमा नापिन्छ, मेजर हुन्छ। सिमेन्ट पेन्ट चाहिँ लिक्विड होइन, ड्राई चाहिँ पाउडर सिमेन्ट पेन्टहरू छ भने तिनीहरू हामी कलर सिमेन्टहरू चाहिँ हामी केमा नाप्छौँ, वेटमा नाप्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मासमा नापिन्छ है। यो चाहिँ त्यो चिज भयो। 6 मा क्यापासिटी अर लिक्विडलाई हामी नाप्नु पर्यो। कुनै पनि ट्याङ्कीको क्यापासिटी, ग्यालेनको क्यापासिटी अथवा के छ अनि त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ कति पानी अट्छ भन्ने खालको चाहिँ हेऱ्यो भने त्यसलाई क्यापासिटी भयो। र कुनै पनि लिक्विड मेटेरियलहरू नाप्नु पर्यो भने हामी लिटरमा नाप्छौँ। जस्तो केरोसिन, वाटर, टर्पेन्टाइन वाल्स, लिक्विड पेन्ट्स होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ क्यापासिटी अफ द ट्याङ्क अथवा रिजर्भायर त्यो नाप्नु पर्यो भने हामी लिटरमा अथवा मिटर क्युबमा पनि नाप्न सकिन्छ। क्यापासिटी अफ द रिजर्भायर, ट्याङ्कीहरू नाप्नु पर्यो भने चाहिँ लिटरमा नापिन्छ। अब 100 लिटरको 1 मिटर क्युब हुन्छ है, 1000 लिटरको 1 मिटर क्युब चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझिराख, 1000 लिटरको 1 मिटर क्युब हुन्छ। यसरी चाहिँ यो प्रिन्सिपल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो कामको प्रकृति कस्तो हो त्यो प्रकृति अनुसार चाहिँ त्यो आइटम कुन चाहिँ प्रकृतिमा पर्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ युनिट्स अफ मेजरमेन्ट्स भन्ने चाहिँ यसमा आयो है। यहाँ जाउँ 1.5 मा युनिट्स अफ मेजरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट अफ भेरियस आइटम्स अफ वर्क्स एन्ड मेटेरियल। यो भने के हो त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइटमहरू छन्। ती आइटमहरूलाई हामीले त्यो आइटम भोल्युमिनस आइटम हो कि त्यो सर्फेस आइटम हो कि थिन एन्ड लेन्दी आइटम हो कि काउन्टेबल आइटम हो कि अथवा क्यापासिटीको रूपमा मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने आइटम हो कि के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यो आउँदाखेरि अब भोल्युमिनस वर्क्स अब विभिन्न आइटमहरू मध्ये बिल्डिङमा हुने विभिन्न आइटमहरू मध्ये अर्थवर्कको आइटम हुन्छ, ब्रिक वर्कको आइटम हुन्छ होइन, पिसिसीको आइटम, आरसिसीको आइटम, अब सेन्ट्रिङ, सटरिङ, वुड वर्क, प्लास्टरिङ वर्क, अरू अन्य मिसेलेनियस वर्कहरू पनि हुनसक्छ। योभन्दा अरू वर्कहरू पनि हुन्छ। अब यहाँ मैले जम्मै यहाँ राखेको छैन, थोरै केही बुझाउनको लागि मात्रै हो। अब यो जेनरली अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन चाहिँ मेजर गरिन्छ क्युबिक मिटरमा
है। मिटर क्युबमा चाहिँ भोल्युममा मेजर चाहिँ काम गरिन्छ र यसको पेमेन्ट गरिन्छ पर्सेन्टेज क्युबिक मिटरमा। भनेको 100 क्युबिक मिटरको चाहिँ नि मूल्य कति, पर 100 क्युबिक मिटरको मूल्य कति, त्यसै आधारमा पेमेन्ट गरिन्छ। पर्सेन्टेज क्युबिक पर 100 क्युबिक मिटर भनेको के हो त, पर्सेन्टेज क्युबिक मिटरको आधारमा चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ। अर्थवर्किङ एक्सेप्सन, अर्थवर्किङ फिलिङ, सर्फेस ड्रेसिङ। सर्फेस ड्रेसिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ डेप्थ चाहिँ एकदम स्यालो हुन्छ, सर्फेसको माटो चाहिँ मिलाउने हो, त्यो भएर त्यसलाई स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ अनि पर स्क्वायर मिटरको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, पेमेन्ट गरिन्छ। जुन युनिटमा मेजरमेन्ट गरिन्छ सकभर त्यही युनिटमा के गरिन्छ त, पर आइटम अफ युनिटको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, पेमेन्ट गरिन्छ। त्यसो भए ब्रिकवर्कमा हेऱ्यो भने फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सिमेन्ट एन्ड मोटर इन फाउन्डेसन एन्ड प्लिङ भन्यो भने पर मिटर क्युबमा नापिन्छ, पर मिटर क्युबमा पेमेन्ट गरिन्छ। ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भन्यो भने पनि क्युबिक मिटरमा नापिन्छ, क्युबिक मिटरमा पेमेन्ट गरिन्छ, पर क्युबिक मिटरको रेटले पेमेन्ट गरिन्छ। हाफ ब्रिक थिक पार्टिसन वाल, अब सानो चाहिँ पार्टिसन वाल छ, हाफ ब्रिक थिक भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ। यति इन्चको 5 इन्ची ब्रिक वाल भनेको त पातलो भयो, त्यो त्यसको हुँदा त्यसको चाहिँ थिकनेस मेन्सन गर्ने र स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ, पर स्क्वायर मिटरको दरले के गरिन्छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट गरिन्छ है। फेयर फेस ब्रिकवर्क भनेको अगाडिपट्टि लगाएको ब्रिक मिलाएर लगाएको ब्रिकवर्क, त्यो पनि क्युबिक मिटर नापिन्छ, पर क्युबिक मिटरमा पेमेन्ट गरिन्छ। हनीकम ब्रिकवर्क भनेको पालै पाल बनाएको चाहिँ ब्रिकवर्कलाई हामी हनीकम ब्रिकवर्क भन्छौँ। त्यो जेनरली चाहिँ स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ र पर स्क्वायर मिटरको दरले चाहिँ के गरिन्छ, पेमेन्ट गरिन्छ। जेनरली यो सिङ्गल ब्रिकको बनाइन्छ हनीकम ब्रिकवर्क, त्यो हुनाले यो स्क्वायर मिटर नापिन्छ। ब्रिक अन फ्ल्याट सोलिङ, सोलिङ गर्ने बेला चाहिँ नि भुइँमा ओछ्याएको ब्रिक चाहिँ हामी जेनरली स्क्वायर मिटरमा नाप्छौँ, किनभने सोलिङको थिकनेस स्पेसिफाई हुन्छ, 5 सेन्टिमिटर थिकनेसको सोलिङ होइन, सिङ्गल ब्रिक सोलिङ, फ्ल्याट सोलिङ, त्यो पर स्क्वायर मिटरको दरमा के गरिन्छ, पेमेन्ट गरिन्छ। ब्रिक अन एज सोलिङ है, त्यसलाई पनि रनिङ एज सोलिङ भनेपछि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ठाडो पारेर इँटालाई चाहिँ लगाउने काम, सोलिङ गर्ने कामलाई हामी एज सोलिङ भन्छौँ। जस्तो बाटोहरूमा चाहिँ जस्तै एज सोलिङहरू लगाएको हुन्छ, त्यसलाई हामी रनिङ हाइट र चाहिँ त्यसको चाहिँ विथ फिक्स हुन्छ, नापिन्छ केमा भन्दाखेरि लम्बाइमा नापिन्छ, त्यसलाई रनिङ मिटरमा पर रनिङ मिटरको आधारले के गरिन्छ, पेमेन्ट गरिन्छ। अब पिसिसी, पिसिसी इन फाउन्डेसन, पिसिसी इन फ्लोर, पिसिसी अनि जो पिसिसीमा जुन चाहिँ डिपिसी भनेको छ, डिपिसी स्क्वायर मिटर नापिन्छ, पिसिसी जेनरली क्युबिक मिटरमा नापिन्छ, त्यसैको आधारमा पेमेन्ट गरिन्छ। अब 50 mm थिक पिसिसी इन फ्लोर भनेर भन्यो, 50 mm भनेको 5 सेन्टिमिटर भयो, सानो भयो। त्यो 50 mm भन्दा सानो चाहिँ नि 5 सेन्टिमिटर भन्दा सानो पिसिसीहरू जेनरली स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ है। 5 सेन्टिमिटर भन्दा सानो पिसिसीहरू जेनरली स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ। कहिलेकाहीँ क्युबिक मिटरमा नापेको पनि देखिन्छ, तर प्रायः चाहिँ त्यसलाई स्क्वायर मिटरमा नाप्न सकिन्छ, त्यसलाई पर स्क्वायर मिटरको दरले दिन सकिन्छ। जस्तै आरसिसी हो, आरसिसी भनेको जुन छड हालेर चाहिँ गरेको चाहिँ ढलानलाई हामी आरसिसी भन्छौँ। पिसिसी भनेको छड राखेको हुँदैन, खालि सिमेन्ट कङ्क्रिट मात्रै हुन्छ भने आरसिसीमा चाहिँ पिसिसी 1:2:4 M15 कङ्क्रिटको अर्थ के त भन्दाखेरि आरसिसीको चाहिँ नि माइल स्टिलको चाहिँ क्यालकुलेसन छुट्टै हुन्छ, स्टिल बारको क्यालकुलेसन छुट्टै हुन्छ र आरसिसीको लागि कङ्क्रिटको मात्र छुट्टै क्यालकुलेसन छुट्टै हुन्छ। त्यो आरसिसीको पिसिसी र प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको पिसिसी एउटै होइन, ती चिजहरू के हुन्, फरक हुन्। त्यो हुनाले पिसिसी फर आरसिसी भन्यो भने छडसहितको ढलान हो, पिसिसी मात्रै भन्यो भने छड बाहेकको ढलान हो है। त्यो हुनाले आरसिसी वर्गमा पिसिसी 1:2:4 भनेको छड बाहेकको ढलानको मात्रै भनेको त्यो कुरो। M15 कङ्क्रिट भन्छ यसलाई। यो 21 दिनमा चाहिँ यसले 15 चाहिँ नि न्युटन पर सेन्टिमिटर MM स्क्वायरको चाहिँ यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि वेट यसले चाहिँ लोड यसले धान्न सक्छ, त्यो कुराले M15 भन्छ। पिसिसी 1:1:2 भन्यो भने M25 भन्छ होइन। पिसिसी 1.5 भन्यो भने M30 भन्छ। अब यस्तो खालको चाहिँ यो कङ्क्रिटको चाहिँ प्रोपोर्सन अनुसार प्रोपोर्सन चाहिँ कडा छ भने त्यसको चाहिँ नि ऊ पनि एमको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ है। त्यो अनुसार यी कङ्क्रिटहरू जब केमा नापिन्छ त भन्दाखेरि क्युबिक मिटरमा नापिन्छ है। त्यस्तै सेन्टरिङ सटरिङ फर्मवर, फर्मवर भनेको फर्मा ओछ्याउने काम होइन। फ्रेम ढलानको लागि चाहिँ फर्मा चाहियो, अब फर्माको काम चाहिँ केमा नापिन्छ भन्दा स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ, पर स्क्वायर मिटरको दरले त्यसको पेमेन्ट हुन्छ। स्टिल रेन्फोर्समेन्ट हो, अहिले ढलानको कुरा गरियो, ढलानमा भएको छडको मापन केमा गरिन्छ त भन्दाखेरि केजीमा गरिन्छ, अथवा अन्त थोरै छ भने केजीमा,
त्यसपछि क्विन्टलमा भन्दा धेरै छ भने मेट्रिक टनमा जान्छ, सानो केजीमा भयो, ठुलो चाहिँ के भयो मेट्रिक टनमा जान्छ। त्यस्तै अनुसार पर केजी अथवा पर मेट्रिक टनको दरले पेमेन्ट गरिन्छ। 5 मा वुडवर्क काठको काम। अब काठको काम पनि विभिन्न किसिमको काठका कामहरू हुन्छन्। जस्तै वुडवर्क इन डोर एन्ड विन्डो फ्रेम भनेको चौकसमा चाहिँ लगाउने चाहिँ काठको चाहिँ भोल्युममा नापिन्छ र यसको पेमेन्ट पनि भोल्युममै हुन्छ। वुडवर्क इन डोर एन्ड विन्डो सटर, प्यानल सटर भनेको त्यही सटर हो, विन्डो सटर, काठको विन्डो सटर हामी स्क्वायर मिटरमा लगाउँछौँ। थिकनेस स्पेसिफाई हुन्छ, स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ, पर स्क्वायर मिटरमा पेमेन्ट गरिन्छ। फ्लस सटर भनेको सिसाको झ्याल छ भने पनि वरिपरि फरमा चाहिँ नि फ्रेम चाहिँ के हुन्छ काठको हुन्छ। अब त्यस्तो बेला त्यो काठको चाहिँ गर्नु पर्यो, स्क्वायर मिटरमा नाप्छौँ र स्क्वायर मिटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि काठहरू त्यसरी पेमेन्ट हुन्छ। यदि काठहरू चाहिँ नि अब ऱ्याप्टरहरू, अब चाहिँ पर्लिन्सहरू अथवा ब्याटन्सहरू अथवा चाहिँ जोइस्टहरू, बिमहरू काठहरूको चाहिँ नि युज भएको छ भने तिनीहरूलाई हामी क्युबिक मिटरमा नाप्छौँ र पर क्युबिक मिटरमा पेमेन्ट हुन्छ। जस्तो ट्रसहरू बनाउनु पर्यो भने काठहरू मोटा मोटा काठहरू चाहिन्छ, त्यो बेलामा बाक्लो काठ भइसकेपछि त्यसलाई हामी जेनरली चाहिँ नि क्युबिक मिटरमा नाप्ने र क्युबिक मिटरमा पेमेन्ट गर्ने गर्छौँ। प्लास्टरिङ एन्ड पेन्टिङ हो, जुन चाहिँ पातलो सर्फेसको वर्कहरू छ त्यो हामी स्क्वायर मिटरमा नाप्छौँ र यसको पेमेन्ट नि पर स्क्वायर मिटर अथवा पर 100 स्क्वायर मिटर यसरी चाहिँ हुनसक्छ है। त्यसै मिसेलेनियस वर्क, अरू बाँकी वर्कहरू एमएस ग्रिल होइन, त्यो झ्यालमा लगाउने ग्रिलहरू हामी केजीमा नाप्छौँ र केजी पर केजीको दरले पेमेन्ट गर्छौँ। ह्यान्डरेलहरू तिनीहरू रनिङ मिटर नाप्छौँ, पर मिटरमा चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ। अब अरू चाहिँ नि काउन्टेबल आइटम्सहरू जति पनि छन् तिनीहरू चाहिँ नम्बरमा नाप्छौँ, पर नम्बरको दरले पेमेन्ट हुन्छ। लिक्विड आइटमहरू छ भने हामी लिटरमा नाप्छौँ, पर लिटरको दरले के हुन्छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट हुन्छ। अब कमोड समोड यस्तो सिङ यताउति छ भने जम्मै काउन्टेबल आइटम हो, तिनीहरू हामी पर नम्बरमा गर्छौँ, पर नम्बरको कति पर्छ त्यही अनुसार चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि हामीलाई चाहिँ नि प्रिन्सिपल अफ युनिट्स अफ मेजरमेन्ट हामीले राम्ररी बुझेका छौँ भने हामीले मेजरमेन्ट कुन चाहिँ युनिटमा गर्ने र पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न चाहिँ नि सजिलो हुन्छ। यो चिजहरू मैले यहाँ चाहिँ देखाएको हो। त्यसपछि अब लास्ट छ यो च्याप्टरको 1.6 मा डाटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि के डाटाहरू रिक्वायर्ड हुन्छ, कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्न सक्छ। यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने चाहिँ कुराहरू भने के हो त जाँचमा सोध्न सक्ने भनेको डिफाइन इस्टिमेटिङ, वाइ इस्टिमेटिङ इज नेसेसरी इन अल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट। किन यसको चाहिँ नेसेसरी छ भन्यो भने यसको इम्पोर्टेन्समा जानु पर्यो, यसको उद्देश्यमा जानु पर्यो। उद्देश्य र इम्पोर्टेन्सलाई मिलाएर गऱ्यो भने त्यसको एन्सर आउँछ है। त्यस्तै वाट आर द थिङ्स द्याट सुड बी कलेक्टेड वाइल प्रिपेरिङ द इस्टिमेट, वाट आर द डाटा द्याट इज रिक्वायर्ड फर प्रिपेरिङ इस्टिमेट भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भन्यो भने यो 1.6 को एन्सर लेख्नु पर्यो है। अब वाट आर द बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ द युनिट्स अफ मेजरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट्स अफ भेरियस वर्क्स भन्यो भने पहिला प्रिन्सिपलको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, प्रिन्सिपलको आधारमा विभिन्न आइटमहरू चाहिँ यसरी चाहिँ नि यिनको चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब यो यसमा सोध्ने भनेको चाहिँ नि जेनरली यिनै चिजहरू नै चाहिँ यो च्याप्टरमा इस्टिमेटिङ भने डिफिनिसन र इस्टिमेटिङको आवश्यकता अथवा चाहिँ अब्जेक्टिभको बारेमा सोध्न सक्छ। त्यस्तै यसको प्रिन्सिपलहरूको बारेमा सोध्न सक्छ, मेजरमेन्ट कसरी लिने भन्ने बारेमा सोध्न सक्छ। त्यस्तै चाहिँ नि अनि डाटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेटिङ के हो त, इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि के चिज चाहिँ तिमीले कलेक्ट गर्छौ, किन चाहिने ती चिजहरू किन चाहिने हुन् भनेर सोध्न सक्छ। त्यो सोध्यो भने यसको उत्तर यही हो है। डाटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि हामीलाई ड्रइङ चाहियो, स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ, डिस्ट्रिक्ट रेट चाहिन्छ हामीलाई र नर्म्स चाहिन्छ, गभर्मेन्ट नर्म्स चाहिन्छ। यति 4वटा चिज भयो भने बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ, इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। ड्रइङ त छ तर ड्रइङमा चाहिँ डाइमेन्सन छैन भने इस्टिमेट गर्न सकिन्न। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ड्रइङको प्लान मात्रै छ भने इस्टिमेट गर्न सकिँदैन। प्लान, सेक्सन, एलिभेसन जम्मै चाहियो है। त्यसको चाहिँ नि ट्रेन्च प्लानदेखि लिएर सेक्सनदेखि लिएर जम्मै चाहियो है। स्ट्रक्चरल चाहिँ ड्रइङहरू पनि चाहियो। अब छड कसरी बसेको छ त्यहाँभित्र अथवा चाहिँ गाह्रो चाहिँ जमिनभित्र कसरी गएको छ है, झ्याल ढोका कहाँ छन्, कतिवटा छन्, जम्मै चिज चाहियो नि, त्यो फुल ड्रइङ चाहिन्छ। सुड डाटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेट, the following things should be collected. Number 1, drawing should provide complete and fully dimension drawing है। इस्टिमेटिङको लागि हामीलाई के प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ, कम्प्लिट भनेको सबै चिज भएको
त्यसमा चाहिँ नि प्लान पनि हुनु पर्यो, सेक्सन्सहरू पनि हुनु पर्यो, सबै चिज हुनु पर्यो त्यहाँ है। अब भ्युजहरू हुनु पर्यो, सबै चिज हुनु पर्यो। ह्याभिङ डाइमेन्सन, त्यो चिज त छ, ड्रइङ छ, तर डाइमेन्सन छुट्याइदियो भने इस्टिमेट गर्न सकिँदैन। फुल्ली डाइमेन्सन ड्रइङ, द्याट इज प्लान, सेक्सन, एलिभेसन, क्रस सेक्सन, अदर डाटा एन्ड डिटेल्स अफ द वर्क आर रिक्वायर्ड है। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल ड्रइङदेखि लिएर ट्रेन्च प्लानदेखि लिएर सबै हुनुपर्छ। त्यो पहिलो भयो। दोस्रो स्पेसिफिकेसन। यो स्पेसिफिकेसन भने के हो त भन्दाखेरि अब ड्रइङ त छ, ड्रइङमा गाह्रो यसको लाउने भनेको होला होइन, ब्रिक वर्क भने होला, 1:4 सिमेन्ट मोटार भनेको होला, जम्मै चिज भनेको होला, तर क्वालिटीको कुराहरू त्यहाँ भनेको हुँदैन। ड्रइङले क्वालिटी देखाउँदैन। अब सिमेन्टको गाह्रो भनेर त्यो सिमेन्ट कुन क्वालिटीको हो, त्यो गाह्रो इँटाको गाह्रो मात्र भनेर भन्न त इँटा चाहिँ 1 नम्बर इँटा हो कि 2 नम्बर इँटा हो कि 3 नम्बर इँटा हो, अब मूल्य फरक पर्छ क्वालिटी अनुसार होइन। त्यसमा लगाएर त्यो मोटार चाहिँ 1:4 को चाहिँ सिमेन्ट स्यान्ड मोटार भनेर चाहिँ नि सिमेन्टको क्वालिटी के हो, स्यान्डको क्वालिटी के हो भन्ने कुरा त्यहाँ ड्रइङले देखाउँदैन। त्यो जम्मै चिजको चाहिँ क्वालिटीको बारेमा र काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा जम्मै डिस्क्राइब कहिले गर्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसन गर्छ है। डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, डिटेल स्पेसिफिकेसन हामीलाई चाहिन्छ। स्पेसिफिकेसन के हो त भन्दाखेरि इट इज द रिटन डकुमेन्ट, इट इज द written document describing the quality of material and workmanship. This is the written document which specifies the describes the nature and class of the work, quality of material required to be required for that work, and the way of procedure of doing work. That is specified in the specification. It specifies or describes the nature and class of the work, materials to be used in the work, workmanship, etc., and is very important for the execution of the work. There are two types of specification. One is general or brief specification, another is detailed specification. General specification provides only the general idea of the work. It provides only the general idea of work. Suppose first class brickwork in 1:4 cement and mortar in foundation is the general specification. First class brickwork in 1:4 cement and mortar in foundation is the general specification. That is, it says that the wall of the foundation is provided with cement and mortar and the first class brick. It only says about the work only, not the quality of the work. It does not describe the quality of the work. It does not describe the procedure of the work. It does not describe the handling of the materials. It does not describe the necessary other things required for the construction of the foundation. But detailed specification specifies all the things, classes, class of the work, nature of the work, quality of material, testing of the material, handling of material, preparation of mortar, procedure of making the wall, joints, thickness of the joints, and it also specifies the curing time of the wall, curing period of the wall. It also specifies the bond of the wall, what in which bond the wall should be constructed. All the things are described by the detailed specification, so that the quality of the work can be achieved. Detailed specification provides in detail idea about nature, quality and class of the work, the quality of materials, their proportion, method of preparation, workmanship, and description of the execution of the work. In estimating, detailed specification is considered as the part of the legal contract document. Detailed estimate is the part of the legal contract document. General specification is not the legal contract document. Detailed estimate is the legal contract document, which is written, which is in the written statement. If there is dispute between the owner and the contractor regarding the work, if there is dispute between the owner and the contractor regarding the work, then at that time their dispute may go up to the court, and at that time the court court wants the
the specification of the document. According to the specification, the court finalized the decision who is the guilty one. That's why it is the legal contract document. The contractor cannot be allowed to do work allowed to do work that does not prescribe in the specification. Same as the owner cannot force the contractor to do the work that is not prescribed in the detailed specification. So it is the legal contract document, and verbally making contract without writing the specification may not be the may sometimes create confusion between the owner and the contractor, and there may be a dispute. So to handle the project uh, efficiently, and to make good environment between the owner and the contractor, the detail specification plays the vital role. So it is the legal proof between the owner and contractor what to do and what not to do. See the necessary things that have to be collected during the estimating. Now, third one is rate. After we calculate the quantities of various items of work from the drawing and the specification, we calculate the items of the work and quality of the work from the drawing and specification. But costing of that item is done by analyzing the rates of different things. So per unit item cost is calculated, per unit item rate is calculated by analyzing the rates of different things, such as the rate of the different items of work that is involved in the construction. That is, for finding the per unit item rate, the cost of each and every materials used in that items are calculated. Quantity and cost of each and every items of materials are considered. Cost of materials, cost of labors, hire charge of tools, plants and equipments, as well as the profit desired by the contractor, and the taxes that must be paid to the government is considered in the analysis of the rate. After analysis of the rate per unit item of item is calculated, and that rate is multiplied by the total quantity of that item previously calculated in the quantity measurement estimate, and which gives the total cost of that item. After finding the total cost of each and every item, total cost of the construction is calculated, and other things such as contingencies for miscellaneous item, work charge establishment, departmental charges are added according to certain percentage of the total cost of the building, and we can get the detailed estimated cost. Then later only we can get the detailed estimated cost. For costing purpose, rate is necessary. The rate is used within the district that rate cannot be used for the another district. One rate of is utilized for that district. That suppose the rate of Kaski district cannot be applied to the Gorkha district or Sangha district. That rate is only utilized for the Kaski district. The rate is present rate. Present fiscal year rate is used, not the previous year or not coming year. The rate is generally generally rate is provided by the district development committee of that district. That rate must be followed. We cannot put any rate, other rates rather than the rates provided by the district development committee. That rate is necessary. So rate is necessary to find the cost of the item. It includes the rate of labor such as skilled and unskilled manpower, rate of different materials used in the construction, rate of tools, plants and equipment, transportation, etc.
This is the schedule of rates that is provided by the district development committee, which includes the rates of different varieties of construction material available within the district, rate of different types of manpowers, rate of tools, plants and equipments, as well as rates of transportation from the core place of the district to the nearby towns and villages. The transportation rate also there. Accordingly, the rate is while preparing the rate analysis, the rate must be considered district rate. The district rate of that district must be considered while analyzing rate during the analysis of rate. The rate may be affected by the various factors such as quantity of material, quality of material, nature of the work, availability of the material, transportation of material, facility provided to the laborers, location of the site, availability of laborers and their categories, profit desired by the contractor, proper management and guidance. These factors helps to affect the rate analysis. These factors affect the rate per unit item of the work. Per unit item rate is working out through analysis of the rates by considering cost of material, cost of labor, tools, plants and equipments, as well as contractor profit and overhead, including taxes. After analyzing of the rates, the cost of each and every item is only calculated. That can be only calculated after analysis of the rate. So rate of district rate is necessary for preparing the cost of the estimate, for preparing cost, for calculating quantities, drawing and specification is necessary, for calculating the for billing of the quantities and finding the total amount of the construction rate is necessary. Other thing is norm. Norm is the norm is provided by the government. This norm is used for within the nation of Nepal. Within the nation of Nepal, that can be this norm is government norm, which is provided by the government of Nepal. This government has prepared the norms for providing different quantity of materials, quantity of labor, quantity of tools, plants, and equipment for the specific item of the work within the nation. To check and control unnecessary variation during estimating must be followed and considered. That is, there may be change in the rate for the different district. The rate of Manang districts may be more for the same bag of cement than the rate of Kaski. If one bag of cement in Kaski is 700 rupees, then that bag available in Manang may be 1000 rupees or 900 rupees. The quantity of bag of cement used for the same type of work, for the same nature of the work, same quantity work, the amount of cement required must be same. If for 1 meter cube volume of brick work, if in the norms, if 3 bags of cement is used, then we must use the 3 bags of cement. We cannot use more than 3 bags of cement, either for Kaski district or for Manang district. The quantity of material will be same, but rate of that material may be different. So to make the construction having to make the construction material control, to make the constructions material control, the norms is used. To make the construction labor control, norms is used. To make the construction as the tools, plants, equipment control, norms is used. The quantity of material, labor, and tools, plants, equipments are fixed for the item of the work, but the rate may be varied. So for this purpose, government norms is prepared. The government has prepared norms for providing different quantities of materials, labors for the specific items of work within the nation. To check and control unnecessary variations during estimating must be followed and considered. The district rates may be different for different districts.
but the norms for materials, labors, and equipment is same. That is, that things must be considered while preparing the estimate. These are the data. Have you all understand this? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Other this much for today. Uh, our time is up to 7:30. I have completed the theoretical portion of this chapter. Chapter one. It is almost is theoretical portion. So you can study yourself also this one. I'll provide it to you later. Uh, this was for today. Okay, thank Okay, you, sir. thank you, sir. Okay, I take your attendance. Bye.
मम्मी आ रहे एनबे मम्मी